لا موجود الا اللہ. موجود کا ترجمہ تو آتا ہوگا نا، سعودیہ میں رہ کے اتنی عربی تو آ رہی. لا موجود الا اللہ، کائنات میں جو کچھ موجود ہے کہتے ہیں کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. گاڑی، درخت، انسان، پتھر، حیوان، ہر چیز اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. پھر اس کو ذرا اور واضح کر کے مزید آسانی کر کے سمجھنے والے کے لیے بیان فرماتے ہیں. صفحہ 75 ہے. آپ نے ابن عربی کا جملہ ابھی سنا تھا نا کہ مواحد کون ہے؟ جو خالق و مخلوق کو ایک جانے، اور مشرک کون ہے؟ جو خالق و مخلوق کو دو جانے. تو ایک آپ جیسا کچھ شریف آدمی چلا گیا ان کے پاس، کہا اچھا اگر واقعی ہر چیز ہی ایک ہے تو یہ ایک پلیٹ میں حلوہ شریف لایا اور ایک پلیٹ کے اندر میں پاخانہ گندگی کو لایا، اور صاحب آپ کہتے ہو ہر چیز ہی ایک ہے تو دونوں کھا کر دکھاؤ. دونوں ایک ہیں، حلوہ بھی وہی ہے، گندگی بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہے، سور بھی وہی ہے، گدھا بھی وہی ہے، نعوذ باللہ ہر چیز ہی وہی ہے. تو یہ دو چیزیں، ایک پلیٹ میں حلوہ شریف ہے، دوسری پلیٹ میں گندگی شریف ہے، دونوں کھا کر دکھاؤ. تو اس شریف صاحب نے کیا کیا؟ کہنے لگے ایک موحد سے، امداد اللہ مہاجر مکی اس بے ایمان کو موحد کہہ رہا ہے جو نعوذ باللہ ہر چیز کو اللہ مانتا ہے. کہا ایک موحد سے لوگوں نے کہا اگر حلوہ اور گندگی ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ. انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گو کھا لیا اور بشکل مولوی آدمی ہو کر حلوہ کھا لیا. اس کو صوفی ازم میں حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے. یہ سمجھنا واجب ہے کمسا کھانے والوں، یہ سمجھنا واجب ہے کہ یہ ہر چیز ایک ہے، جو کھائی ہے اور جو نکالی ہے دونوں برابر ہیں. نعوذ باللہ. اللہ ایسی عقل دشمن کو بھی نہ دے، ایسی سوچ دشمن کو بھی اللہ نہ دے. یہ ہمارے ہاتھ میں فوائد فریدیہ، اور اس سے پہلے انہی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کلیات امدادیہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شائع کیا ہے دار الرشاد اردو بازار کراچی. فون نمبر ہے 2631 پتہ کر سکتے ہو فون کر کے کہ یہ آپ نے چھاپی ہے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہابیوں نے اپنے گھر میں کتابیں چھاپی ہیں اور لالا کے ہمارے مولویوں کے نام لگاتے ہیں. ہمارے پاس فالتو کا پیسہ ہے، تمہاری کتاب چھاپیں گے، اللہ رسول کی کتاب کیوں نہیں چھاپ لیں گے؟ گند ہی چھاپنا ہے ہمیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ صفحہ 44 امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ضیاء القلوب جس کا صفحہ نمبر 44 مراقبہ بتا رہے ہیں، مراقبے کے طریقے. توحید ذاتی یہ ہے، توحید ذاتی. آپ نے بھی توحید کی قسمیں جاریات نہ کر سیکھی یا نہیں سیکھی؟ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. صوفی ازم میں توحید کی اور قسمیں بھی ہیں. کہا توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا جانے اور غیر خدا کو معلوم سمجھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا بغیر وجدان کامل کے نہیں ہو سکتا. بندہ وجد میں آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے، وجد میں نہیں آئے گا تو نہیں سمجھے گا. وجد کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کرتے 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 انسان ایسی کیفیت میں آتا ہے سر مارتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ. واللہ عقل مند سمجھدار عام آدمی وہ 100 دفعہ الا اللہ کی ربے مارنا میٹر گھوم جاتا ہے. اس کو صوفی کہتے ہیں وجد میں آ گیا. وجد میں آ کے وہ چکر آ رہے ہیں، اس کو چھت زمین برابر نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں امداد اللہ صاحب توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا جانے، کائنات میں جو کچھ ہے، یہ ڈائس نعوذ باللہ وہی ہے، یہ مائک بھی وہی ہے، یہ مسجد بھی وہی ہے، یہ مولوی بھی وہی ہے، یہ شمال، یہ بترا، یہ سب کچھ تعالی اللہ عما یقولون اللہ ہی ہے. تمام چیزوں کو خدا جانے اور غیر خدا کو ناپید جانے کہ غیر خدا نام کی کوئی چیز نہیں. توحید صفاتی یہ ہے کہ اپنے اور تمام دنیا کے وجود کو خدا کی صفات کا عکس سمجھے اور اسی خیال میں مستغرق رہے ہو جائے. اور اس کے فوائد بھی سارے قلم بند نہیں کیے جا سکتے. اب انسان اپنی زندگی کو اللہ کی صفات سمجھے کہ اللہ کی صفات کا عکس ہے، پردو ہے، سایہ ہے. فوائد فریدیہ، اور یہ نام چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں جن کی میں کتابیں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ فوائد فریدیہ لکھی ہے شہباز طریقت شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید کی. فوائد فریدیہ شائع ہوئی ہے مکتبہ معین الدین جامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خان. اس کا صفحہ نمبر 76 صفحے پر یہ حضرت خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ منصور حلاج کا نام سنا نا آپ نے، جس نے کیا کہا تھا؟ انا الحق، میں اللہ.
नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। काफिर और ज़िंदीक़ हुआ और मुसलमानों के उलमा ने फतवा दिया और कत्ल कर दिया। मंसूर हल्लाज का वाक़या, ख्वाजा गुलाम फरीद क्या लिख रहे हैं कि मंसूर हल्लाज को किसी ने कहा कि तू पैगंबर होने का दावा करता है, उसने कहा अफसोस तूने मेरी शान कम कर दी, मैं तो खुदाई का दावा करता हूँ। ये सूफीज़्म है जिसके अंदर इंसान तरक्की करता करता नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह बन जाता है। इसी किताब का सवा 74 है। हमजा खुरासानी के कानों में एक दुम्बे की आवाज आई। सूफीज़्म के बहुत बड़े इमाम हमजा खुरासानी, हमजा खुरासानी के कान में बकरी की दुम्बे की आवाज आई तो वो फौरन फरमाने लगे लब्बैक जल्ला शानु, ऐ अल्लाह बता क्या बात है, मैं हाजिर हूं। कुरान की आयत मैंने आपको सुनाई। अल्लाह कहता है मैंने पैदा की मखलूक, मैंने आसमान, जमीन, चांद, सूरज, इन सब चीजों को मैंने पैदा किया। ये मखलूक है, अल्लाह खालिक है। और यहाँ सूफीज़्म का इमाम हमजा खुरासानी नकल करने वाला ख्वाजा गुलाम फरीद, किताब का नाम फवाइद फरीदिया, फरमाते हैं हमारे सूफियत के इमाम हमजा खुरासानी ने जब एक बकरे की, एक दुम्बे की आवाज सुनी तो उसके पास खड़े होकर कहने लगे अल्लाह जी फरमाइए लब्बैक जल्ला शानु, क्या हुक्म है मेरे लिए, मैं हाजिर हूं। ये सूफीज़्म है और ये कुरान है, तोड़ते जाइए और फैसला करते जाइए। कई लोग मिलेंगे आपको कहने वाले जी इंडिया पाकिस्तान में इन्हीं ने इस्लाम फैलाया, ये कब्र परस्ती का सारा इस्लाम वाकई इन्होंने फैलाया, किसी और ने नहीं फैलाया, ये गंद इन्होंने ही मारा। ये वो इस्लाम नहीं जो अल्लाह ने उतारा, ये कब्र पूजने वाला इस्लाम, ये कब्रों के लिए नजराने देने वाला इस्लाम, ये गधे, कुत्ते, दुम्बे को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह समझने वाला इस्लाम वाकई इन सूफियों ने फैलाया था। और यही अकीदे हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक के अंदर बयान करते हैं। उलमाए देवबंद के बहुत बड़े बुजुर्ग, ये हमारे हाथ में इमदादुल मुश्ताक है, इसका सफ़ा नंबर 73 है। इस किताब को शाया किया मकतबा इस्लामिया बिलालगंज लाहौर में 73 पर। हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब क्या फरमाते हैं सुनिए। फरमाया इन्नी अना रब्बुक फखलाना अलैक, जो तूर पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था कि मैं तेरा रब हूँ, अपनी जूतियों को उतार दे। कहा जो आवाज आई थी वो मूसा के अंदर से आई थी, वो मूसा के बतन से आई थी, बातिन से आई थी, सब इंसान में मौजूद है। वो मूसा के अंदर बोला था क्योंकि मूसा के अंदर उस वक्त अल्लाह था और अल्लाह हर इंसान के अंदर मौजूद है। ये आवाज हर इंसान के अंदर मौजूद है जो उस वक्त मूसा के अंदर से आई थी। 93 इसी किताब का सफा नंबर 93 93 पर लिखते हैं सुनिए। अगर तमाम जिस्म और सिफात से एक चीज को लो, उस पे गौर करो, बोलने वाले में फिक्र करो कहां से आता है, कौन कहता है, आखिर नौबत खुदा तक पहुंचेगी और मां सिवा खुदा मअदूम व फना मालूम होगा। मुझको रग रग के अंदर वही नजर आता है, हर रग के अंदर अल्लाह नजर आता है। इसी 93 का दूसरा वाकया कहते हैं चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासिले बाहक हैं। ये सूफिया के यहाँ एक टर्म होती है, आपने सुना होगा, कोई कहता है मर गया, कोई कहता है फौत हो गया, और कुछ कहते हैं विसाल पा गए। जुमला सुना है विसाल। विसाल का मतलब क्या है, आपको खत मिलता है किसी का तो उसमें क्या लिखा होता है कि जनाब आपका खत मुझे मौसूल हुआ, यानी आपका खत मुझ तक पहुंच गया। सूफिया का ये कीदा है कि जो चीज भी पैदा हुई है वो अल्लाह में से निकली है ना, तो वासिले बाहक अल्लाह में से निकल के दुनिया में आई थी, मर के फिर अल्लाह में दाखिल हो गई। अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासिले बाहक अल्लाह के साथ वासिल हो चुके हैं, इसलिए इबादुल्लाह को इबादुर रसूल भी कह सकते हैं, अल्लाह के बंदे को रसूल का बंदा भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह और रसूल दोनों एक चीज हैं। वासिले बाहक हो गया। सफा 136 इसी किताब का सूफीज़्म की तालीम और इन अकीदों को किस तरह बयान करते हैं। कहते हैं हाय हाय एक शख्स, एक चेला तौहीद वजूदी में गरक था। तौहीद वजूदी क्या कि हर वजूद अल्लाह का वजूद है, इसमें गरक था। थानवी साहब लिख रहे हैं ये चेला जा रहा था, रास्ते में एक हाथी मिला, हाथी के ऊपर एक सवारी बैठा था और लोगों से कह रहा था कि लोगों ये हाथी पागल हो गया, मस्त हो गया, मेरे कंट्रोल में नहीं, रास्ता छोड़ दो। ये सूफी साहब